إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالر bizden yoktan bar qılışı, türlü sın nimetler berip turuşu, bar alemlerini idare etuşu, Rabbimiz bir Allah'a gına tiyişli. Bizga şuşu cennet yolun ko'rsatgan, Qur'onni bizga durust etib o'qirga o'rgatib, aning hukmlari bilan durust etib yasharga o'rgatib qoldirgan suyukli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhina salovat shariflar borib erishsaydi. Hamnali biz ko'pdan tugilgina shunday bir fazilatli oydan muborak bo'lgan Ramazon oyin qarshilab, uni tamomlagan edik. Hamını Allah subhanahu wa ta'ala tağın bizni şuşu Ramazan ayı nağışagan, izgilik kuluda yarışa turgan tağın bir ayga jitkire. Mine bizning indi bir necha kundan so'ng şet inşallah her barşımızga da şuşu mübarek ayga erişirge nasip etsin. Zülhicce ayları jitdi. Zülhicce ayı şulay yok. Mine birinci 10 kundagi mine nechik Ramazan ayında Müslümanlar izgilik kılırga turishdi. Zülhicce ayı da şuşunday izgilikке ынтыла turgan, hayırlı ameller kıla turgan aylardan birisi bulup turar. Hem Nabi ko'p hadislerde kile bigrak da Zülhicce ayının birinci 10 kunliginde Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanlarını izgilik, iyilikli, hayırlı, yaxşı ameller kılırga ündü. Hem biz bugungi Cuma hutbasında şu Zülhicce ayının birinci 10 kunligi turunda söyleyişimiz. Mana Allah Taala o'z hikmati bilan qo'y bir oylarni, qo'y bir kunlarni birsinden birisi ayırmalı bar qilgan. Chunki adam bolasi şu dunyoga shumib, kasb etib, g'afillikka shumib, ham unuta ne ishim bu dunyoga borliqqa keldi. Hem Allah Teala saylab alıp koygan kayber aylarda, kayber günlerini, kayber hatta aylarını diye birisinden birisi üstün dersede şuşu ibadet kıldı. Hem ayta kim şuşu vakitlarda, şuşu günlerde, şuşu aylarda ibadet kılayken, minaның şuşu ibadetinin ecrin savabın arttırımın diye. Hem şuna da bir neçe günden, 2-3 günden bizge şuşunday bir mübarek, faziletli ay gibi. Bu da bulsa Zülhicce ayı. 2-3 gün kalıp barar bizden şuşu ayını karşılarlar. Hem de İbn Hacer el-Asqalani da ayta, mana şuşu birinci 10 kunlik Zülhicce ayının da üstünlüğü şunda ki bütün tüp ibadet şuşu Zülhicce ayının 10 gününde jıyılgandı. Bütün tüp İslam dininin bir erkeni diysek yanlış bulmazdı. Çünkü şu Zülhicce ayında namaz okuda var, uraza tutuda var, zekat yani sadaka biruda var, hem nerse hac bulunuyor. Bütün ummahatul ibadet deyildiğinde ibadetlerinin anası, ibadetlerinin negizi şu Zülhicce ayında jıyılgan. Hem şundan da uylap qarasak, şu Zülhicce'nin birinci 10 kunliginde bunda listep ettirge kerak, qurban çaluda var. Arafa günü de var. Haminde qabatlab ketamiz hoş qiluvlar bor. Şuna da Allah subhanahu wa ta'ala şu birinci 10 kunlikda adam bolalarin g'afillikda bo'lmishi bir qatı tirishirga izgilik qilgan. Hatta qo'y bir dunyo mashaqqatlarini azrakkina bo'lsa da qirga qo'yib,
Çünkü 10 gün ol bik sanaулы гына көннәр, ул бик тиз үтеп китәчәк. Аллаһ Тәгалә шуңа да үз хикмәте белән сынап бара безне, шушы mübarәк айны дип, Рамазан айын, mübarәк шушы 10 көнне Зулхиджа айының төрле вакытларга куя. Җәенә дә куя, кышына да куя. Гыйбадәт кылырга, изгелек кылырга кыш көне җайлырак, шулай бит. Бөтен исемдә кыш көннәрендә Коръәндә укый, хатым да кыла, шулай бит, мәдрәсәгә дә йөри, мәчеткә дә йөри, әмма җәй җиткәч, бутта Аллаһ Тәгалә юк сыман. Коръәндә кырыйгап кала, төнде намазларда укылмый, нәфил урыкларны әйтеп тә торасы юк, җәй җиткәч ничектер менә кеше шуңга дип йокыга чумы. Шуңа да Аллаһ үз хикмәте белән шушы изгелек кыла торган көннәрне чиратлап бирә безгә. Җәенә дә туры килә, кышына да туры килә, язына да, көзенә дә. Һәм безнең әле бигрәк тә хасын алабыз. Нәрсә өчен безгә күбрәк кадерле икән? Шушы бигрәк тә Зулхиджа көне тамы эш вакытына туры килде. Һәм без әз булса да уянып Аллаһка якынайырбызмы икән? Үзебезгә сорау куйдык. Хәзер инде без бер ничә хәдисне карап китербез. Безгә шушы безне этәрер өчен, шушы 10 көнлектә изгелектә үткәрер өчен иң беренчесе Бухари җыентыгында килә торган хәдистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ма мин айямил амали салих фиһинна ахаббу иля Аллаһ мин һазихил аямил ашр." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Изге гамәлләр ди, игелекле, хәерле гамәлләр ди менә Аллаһка бу 10 көннән дә кадерлерәк булган, сөеклерәк булган көннәр юк" ди. Карагыз, Аллаһта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ каршында да изгелек кыла торган, хәерле гамәлләр эшли торган иң хәерле вакыт ди шушы Зулхиджаның беренче 10 көнлегендә ди. Шуннан да башка хәерлерәк көннәр юк ди. Монда сорау туа. Без әйткәнек, Рамазан айында сөйләдек, Рамазан айының соңгы 10 төне иң хәерле изгелек кыла торган төннәр ди. Монда сорау туа. Нишләпсең монда Зулхиджа айының 10 көне дип? Ничек безнең галимнәр аңлатты? Рамазан айының соңгы 10 төне иң хәерле төн, гыйбадәт кыла торган төн. Ә менә көн иң хәерле изгелек кыла торган Зулхиджаның беренче 10 көне. Монда бер нинди гыйләф тә юк. Аңа күрә, менә гыйбадәт ул хәзер төннәр бигрәк тә кыска, шулай бит. 1-2 сәгать кенә анда нинди изгелек кыласың? Шуңа күрә Аллаһның хикмәте Зулхиджаның көне изгелек кылыр өчен иң хәерле көннәр булып санала. Һәм икенче риваяттә килә, Имам Баззарның Муснадында килә, хәсән дәрәҗәсендә хәдис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Афдалу айямид дөнья ашр" ди. Менә дөньяның да иң хәерле көне ди. Иң хәерле, менә дөнья йөзендә булган иң хәерле көннәрнең ди берсе ди, ул да булса Зулхиджаның беренче 10 көнлеге ди. Менә бу безгә тагын бер мөмкинчелек. Рамазаннан соң без бит инде әзрәк онытылдык, йокыга чумдык, шулай бит гыйбадәтне икенче планга калдырдык. Һәм безгә яңадан изгелек орлыклары шәшә торган вакыт җитте. Менә сәүдәдә дә кайбер кәсепчеләрнең дә шундый үзләренең сезоны була, эшләп ала торган. Әгәр дә шушы сезонны ул кулланмый икән, сәүдәдә, эштә ул инде аш калачак, шулай бит, акчасыз калачак. Мәсәлән, бакчачылар әгәр дә хәзер язын утыртып, җәен чүбен утап, суын сипмый икән, ул көз көне уңышсыз кала. Шулай бит. Кайбер төзүчеләр хаҗайканы менә төзүмиләр икән, эшләмиләр икән, ул кыш көне инде акчасыз калачак. Шулай бит. Һәрбер кәсепнең дә, бу дөньяда һәрбер эшнең дә бар вакыты эшләнеп ала торган. Шушы вакытны кулланып калмый икән, ул уңышсызлыкта, югалтуда булачак. Һәм без дә мусульманнар, без бу дөньяны да алып барырга тиешбез, бу дөньяны да кәсеп итеп, һәм шулай ук әле ярты 50% безнең ахирәткә дә нәрсә җимеш утырту булырга тиеш. Орлык утырту булырга тиеш. Бу дөньяны гына алып бару ул хәсрәткә илтәчәк мусульманнарны. Шуңа күрә безгә параллель бу дөньяны да һәм ахирәтне дә алып бару лазым булып тора. Һәм
Икенче тагын бу Зулхиджа айында шундый бер фазилатлы көн бар, ул да булса Арафа көне. Беләбез, Арафа көне хаҗилар өчен тагын да өстен дугаларга җавап бирелә торган вакыт. Чөнки хаҗда да, хаҗның да төп әркәне ул Арафа булып тора. Хаҗҗул Арафа диде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Хаҗул Арафат диде. Дуга кыла торган. Һәм Алла субхана ва тааля безгә дә шундый зур мөмкинчелек бирә. Әйтергә антым, шулай хадис икенче риваятта килә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте нәрсә диде? Арафат көнендә Алла субхана ва тааля адам балаларынды җәһәннәмнән арындыра ди. Җәһәннәмнән чыгара ди. Шушындый көн җәһәннәмнән котыла торган. Бигрәк тә инде кагыла бу хаҗиларга. Әмма Алла субхана ва тааля хаҗга бара алмаган кешеләргә дә мөмкинчелек бирә. Арафат көнендә шушы гынахлардан арынып Аллаһның рәхмәтенә ирешергә. Арафат көне инде ул Зулхиджа айының 9 көне. Ягъни иртәгә менә Курбан гаете дип әйтелә икән. Шушы Курбан гаетенә бер көн алдан ул Арафа көне була. Мәсәлән, иртәгә Курбан гаете икән, бүген инде димәк Арафа көне. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям менә ничек соң Аллаһның рәхмәтенә ирешергә, ничек гынахлардан арынырга әйтеп калдырды. Ул хадис безне Муслим җыентыгында килә, сахих хадисләрдән. Ахтасибу аля Аллаһи ан юкаффира. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям сорадылар да шушы Арафа көнендә ураза тотуның фазилаты өстенлеге турында, әҗере турында ул әйтте, нәрсә? Ахтасибу аля Аллаһи ан юкаффира сана аллати qablahу ва сана аллати ба'даху. Алла субхана ва тааля нәрсә ди? Кем шушы Арафа көнендә ди ураза тота икән ди, Алла субхана ва тааляның үткән елдагы, ягъни 1 еллык гынахларын сөртәчәк ди, гынахларын гафу итәчәк ди. Һәм аллати ба'даху, һәм киләсе елдагы ди. Шуңа да менә бу мөмкинчелекне безгә нишләргә кирәк? Кулдан ычкындырмаска. Бигрәк тә Арафа көнендә ураза тотып, гынахлардан арынып, чистарынып Аллаһның рәхмәтенә ирешергә. Безгә дә Аллаһ та мөмкинчелек бирә, хаҗилар кебек гынахлардан чистарыныр. Бары тик бер көн. Әйе, һичшиксез Зулхиджа айының 1-10 көннегендә бөтен изгелекне дә кылырга тырышырга кирәк. Чөнки нинди генә изгелек кылма, ничек хадистә дидек, бу Аллаһ каршында башка көннәргә караган иң сөекле. Шуңа күрә бу көннәрдә хуплана, так шушы бөтен 9 көнендә уразада үткәрергә. Чөнки беләбез, Бухари һәм Муслим җыентыгында килде, "Ман сама фи сабилиллаһи", кем Аллаһ юлында, Аллаһ ризалыгы өчен бер көн ураза тотса ди, нәрсә ди? Аллаһ субхана ва аның йөзен 70 елга ди җәһәннәмнән ерак айтачак ди. Кем ди ихлас күңелдән ди, ишкерсезлек белән ди, Аллаһ ризалыгы өчен бер көн нәфил ураза тота икән ди, 70 елга йөзен ди җәһәннәмнән ерак айтачак ди. Шуңа күрә менә Зулхиджа айында булдыр алсак кешебездән килә, эшебездән мөмкинчелек бар икән инде, сәламәтлегебез рөхсәт бирсә диек инде, безгә тырышырга кирәк уразада үткәрергә шушы 1-9 көнне. Чөнки уразаның фазилаты турында Рамазан айында инде бик күп сөйләнде, шуңа күрә шушы бер хадис белән генә туктарбыз. Уразаның фазилаты бик күп. Ураза тотучылар раян ишегеннән керәчәк. Аллаһ Тәгалә ураза тотучы аерым әҗр бирәчәк башка гамәлләргә караганда. Ураза тоту безнең шулай Аллаһның мәхәббәтен, Аллаһның яратуын алырга бер төп сәбәп булып тора. Әгәр дә инде булдыра алмыйбыз икән, эш мәшәкате белән анда сәламәтлек сәбәпле тырышып Арафа көне булса да бер генә көн ураза тотып, Аллаһның рәхмәтенә ирешеп гынахлардан арынырга, чистарынырга. Һәм тырышып инде булдыралган шушы 10 көнне нишләтеп садакалар биреп. Чөнки беләбез, садака шулай Аллаһ Тәгаләгә иң сөекле гыйбадәт. Мал белән кылына торган. Безнең бит инде менә хутбаларда, җомгаларда, вагазларда сөйлибез, гыйбадәт төрләре күп. Калып белән дә кылына торган, тел белән дә кылына торган. Шулай бит.
мал белән кылына торган, тән агъзалары белән кылына торган. Шуңа күрә менә бөтен шушы санап киткән төрләрне дә шушы Зүлхиҗҗә аенда кылырга тырышыйк. Тел белән дә зикрләр әйтик күп итеп, Куръан укыйк, әле зикр турында аерым сөйләшәбез. Тән агъзалары белән уразалар, намазлар кылыйк, укыйк. Һәм шулай ук калб белән дә күбрәк Аллаһ Тәгалә турында уйлыйк. Хушуклыкны булдырыйк. Һәм инде мал белән дә кылырга тырышыйк. Чөнки садака Аллаһ Тәгалә ачуын баса торган гыйбадәт. Садака шуш булган малыбызга бәрәкәт бирә торган гыйбадәт. Һәм кәсеп иткәндә, сәүдә иткәндә кылына торган гынаһлардан чистарынырга безгә сәбәп була торган гамәл шулай ук садака бирү. Тырышык шушы мөмкинлектә күбрәк нәрсә Аллаһ юлында инфак кылыйк. Һәм инде әйткәнемчә зикр кылу. Чөнки һичшиксез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне зикр итү ул шулай хәерле гамәлләрдән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ничек Хаҗ сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Вазкуру исмаллаһи фи айями ма'лумат", билгеле көннәрдә Аллаһны зикр итте. Һәм галимнәр әйтте, билгеле көннәр монда инде бара шушы Зүлхиҗҗә көненең 10 көне. Һәм әле галимнәр хуплый монда күбрәк тәкбирләр әйтергә. Безнең бит тәкбир мутлак бар, тәкбир муқаййид бар. Нәрсә ул тәкбир? Иң беренче әйтик, тәкбир Аллаһ Тәгаләне зурлау. Аллаһу акбар, Аллаһ иң биеге. Аллаһу акбар, Аллаһ иң биеге. Ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ва лиллаһил хамд буталдым. Менә шушы тәкбир әйтү ике төргә бүленә. Мутлак һәм муқаййид. Ягъни мутлак дигән сүз төрле вакытта әйтелә. Йөргәндә дә әйтелә, утырганда да әйтелә, намаздан соң да әйтергә мөмкин. Ягъни билгеле вакыты юк, мутлак. Гомумән любой теләгән вакытта әйтелә без. Ягъни Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар ва лиллаһил хамд. Һәм бар муқаййид вакыт белән, билгеле намаз вакытлары белән генә әйтелә торган. Ул безнең инде Арафа көненең иртәнге намазыннан соң башлана һәм тәшрик көннәре беткәнчә хәтлек әйтелә. Тәшрик көне безнең Зүлхиҗҗә аеның 13-нче числосында бетә. Ягъни икендесеннән соң әйтелә дә, акшамнан соң инде безнең 14-нче Зүлхиҗҗә башлана. Ягъни менә шушы Арафа көне җитү белән иртәнге намазны укыганнан соң без шушы тәкбирне әйтәбез. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд. 3 тапкыр. Һәр намаздан соң. Бу инде муқаййид дип атала. Билгеле шушы көннәрдә, шушы намазлардан соң. Менә калган вакытта инде мутлак безгә шушы Зүлхиҗҗәнең инде беренче 10 көнлегендә, шушы тәшрик көннәрендә шушы тәкбирне күбрәк әйтеп йөрү хәерле. Моңа инде зикр әйтү дигәч инде күп итеп Куръан укуда, тәсбих, тәхмид, тәһлил, тәкбир бөтенесе дә керә. Шуңа күрә Зүлхиҗҗә аенда тырышыйк нәрсә, күңелләрне, калбләрне Аллаһ белән бәйләп, телебездә Аллаһны зикр итү өчен. Шуңа да гафил булмыйча шушы менә Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә, садака бирүдә, ураза тотуда үткәрергә тырышыйк. Һәм инде тагын да мөһим инде гыйбадәт безнең инде нокта куя торган шушы Зүлхиҗҗә көненең 10-нчы көнендә шушы гыйбадәтләргә ул курбан чалу. Курбан чалу инде Арафа көненнән соң Зүлхиҗҗә көненең 10-нчы числосында диек курбан чалына. Ягъни һәрбер мусульманга мөмкинчелеге була икән, аңа курбан чалу ваҗиб булып тора. Әгәр дә аның менә көн күрешеннән тыш ашау, анда ЖКХ-га түләү һәм башка кирәк яракларыннан курбанлык алырлык акчасы бар икән, 10-15 мең инде аңа инде бурыч булып тора, гаиләсе исеменнән курбан чалу. Курбан турында инде әле киләсе ваазларда сөйләшербез. Нинди курбанлык ярый, ничә яшь булырга тиеш, нинди кимчелекләре булырга тиеш түгел. Әмма монда инде туктарбыз шушы Зүлхиҗҗә көнендә кылына торган гыйбадәтләр турында.
Шуңа да Алла Субхану ва Тааля безгә тауфик хидаят бирсен, шушы Зулхиджа айының кадерен белеп, уяулык булып, йокыда булмыйча гафиллектән уянып, күбрәк Аллаһ Тааля якынайырга, чөнки Алла Субхану ва Тааля күпме тормыш гомер биргәнен беребез дә белми. Бүген без исән, иртәгә без инде җир астында ятырга мөмкинбез. Анда инде менә соралачак менә шушы амәлләр. Шуңа күрә бу дөнья белән генә алданып яшәмик, ә менә киләсе барасы тормышыбызга да изгелек орлыкларын чәчеп калдырыйк. Һәм инде әгәр дә ул изге күңел белән ихластан Аллаһ ризалыгы өчен эшләнә икән, һәм Пәйгамбер саллаллаһу юлына туры килә икән, ул изгелекләребез кыямәт көнендә безнең нәрсә шытып чыгачак. Зур уңдырыш бирәчәк. Һәм безне уңышка илтәчәк. Аллаһның рәхмәтенә ирешеп җәннәткә итәчәк. Әгәр дә инде без шушы изгелек орлыкларын бу дөньяда чәчеп калмыйбыз икән, без инде уңышсызлыкта, без хәсрәттә булачакбыз. Һәм ул изгелекне дә чәчеп, әгәр дә ул Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кешеләр өчен, кешеләр мактасын өчен булайга, без шулай ук уңышсызлыкта, отышсызлыкта булачакбыз. Шуңа күрә уйланыйк, фикерлек, бу дөнья белән генә алдаланмыйк, Аллаһ Тааля каршына барачагыбызны онытмыйк, уяу булып Алла Субхану ва Тааляның бер үзенә генә гыйбадат кылыйк. Һәм инде шушы гыйбадат кылганда да Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисләренә нигезләнеп, аның юлы буенча барырга тырышыйк. Һәм Алла Субхану ва Тааля барчабызга да һидаят тауфик бирсен, күңелләребезне паклап, чистарынып, гынахлардан арынып, барчабызга да Фирдәүс җәннәтләренә кирергә насыйп әйләсен. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول